जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। മലയാളം जय श्री राधा माधव, जय श्री राधा, जय श्री राधा माधव, जय श्री राधा माधव, जय श्री ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की Krishna Prabhu's Mataji, should I speak in English or Tamil? മാതാജി ശബ്ദം ശരിയാകുന്നില്ല, ശബ്ദം പോരാന്ന് തോന്നുന്നു. Krishna Prabhu, Am I audible? little sound less, Prabhu. You can, if you possible, please raise the volume, Prabhu. One second, let me see. Is it okay? Yes, Prabhu. Yes, Hari Prabhuji. Bol. Let me try something. I think it should be okay. I don't know. Okay, Prabhuji, okay. Hare Krishna. It's showing good. Am I not audible at all? Audible, Prabhu, audible, Prabhu. Hare Krishna. Am I not audible at all? Hare Krishna. Audible, Prabhuji, Kekalam, audible. Prabhu, Hare Krishna, kekalam. audible. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah, I can hear. Yes, we Can can you also hear? hear. We can also hear. Okay, fine. Is it Please. okay now? Yes, Prabhuji, please, please. Something about this delay because of the other things. So today we are going to read from 1:5:27, no? Yes, Prabhuji. So you are doing every day one verse, huh? Yes, Prabhuji. Okay, I can continue in English, right? Yes, I can read Malayalam, Prabhu. You can read the Malayalam purport, huh? But the translation you want to do? Translation I can do, Prabhuji. No, do you do normally translation? With your permission. Every day are you doing translation and saying if anybody? Actually, daily Malayalam, Yes, Malayalam Prabhu. classes. Yes, yes, Prabhu. Okay, fine. Okay, then we'll read the verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Dhirayat Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naistike Om Jnanatimirandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakshajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीपादं श्री चैतन्यमीश्वरं എന്നെയും കൂടെ co-host. नमस्ते सारस्वती गौरवाणी So let me read the verse and then I think Kathamani Prabhu will do the Malayalam reading. Tasmin tadalabdarucher mahamate priya shravasya skhalitamtirmama tayahameta sadasat sumayaya pashye mayi brahmani kalpitam pare. How will you please read the Malayalam? Yes, Proj. തസ്മിൻ അത് അപ്രകാരമാകയാൽ തഥാ ആ സമയം ലബ്ധ പ്രാപ്തമാക്കി രുചോഹ് രുചി മഹാമതേ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠമുനി പ്രിയശ്രേവസി ഭഗവാന് അസ്ഖലിതാമതി നിർവിഘ്നമായ ശ്രദ്ധ മമ എൻ്റെ യായ ഏതിൽ അഹം ഞാൻ ഏതൽ അവയെല്ലാം സദാ അസൽ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും സ്വ മായയ ഒരുവന്റെ സ്വ അജ്ഞതയാൽ പശ്യേ ദർശിക്കുക മയി എന്നിൽ ബ്രഹ്മണി പരമോന്നതൻ കൽപ്പിതം അംഗീകരിച്ചു പരേ അതീന്ദ്രിയമായതിൽ വിവർത്തനം. അല്ലയോ മഹാമുനി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭിരുചി ആർജിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു. ഭഗവാനെയും എന്നെയും സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയ അഭിരുചി പുഷ്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത്. അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അജ്ഞതയെ അന്ധകാരത്തോടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ എവിടെ പ്രകാശമുണ്ടോ അവിടെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവത് ലീലാ ശ്രവണം തന്നെ ഭഗവത് സംബന്ധ അതീന്ദ്രിയ സമാഗമമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പരമപ്രകാശവുമായി സഹവാസത്തിലായി തീരുക എന്നാൽ സർവ അജ്ഞതയെയും അകറ്റിക്കളയുക എന്നാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച യാതൊന്നു തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൂടാതെ യാതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് അജ്ഞത നശിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകുന്നു. അനന്തരം അവിദ്യ അകലുന്നു. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാകുകയാൽ ജ്ഞാനപ്രകാരം ഒരാളെ അവ രണ്ടിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവരിക, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക തുടങ്ങിയവ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ നിശ്ചയമായും നിയുക്തമാക്കണം. അർച്ചന മാർഗം അഥവാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ലീലാശ്രവണം, ഭഗവത് സ്മരണം, ഭഗവത് നാമജപം തുടങ്ങിയവയിൽ നിയുക്തമാക്കണം. അത്തരം സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നിനെയും മറ്റൊന്നിലും വ്യാപരിപ്പിക്കരുത്.
അത്തരം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം സംഭവ്യമാകുന്നത് ഭക്തിത്വ സേവനത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലന ഘട്ടം അഥവാ ശിഷ്യത്വത്താലാണ്. എന്നാൽ നാരദ മുനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതുപോലെ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോടുള്ള സാധാരണ പ്രേമ ആകർഷണം അത്യന്തം പ്രയോഗക്ഷമവും യാഥാർത്ഥവും ശക്തവുമാകുന്നു. ഓം തത്സത്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Translator Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhu, for reading this wonderful verse translation in purport. So you have been reading regularly in a sequence, so you know what is happening here. Narad Muni is coming to the ashram of Vyasadev, and he is asking why you are so despondent after writing the Vedas, Mahabharata, 17 Puranas, and everything you have written. Still, why you are despondent? ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രൊജി. ഐ വിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഭാഗവതം തുടക്കം മുതൽ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി നമ്മുടെ വേദവ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വരികയും വേദവ്യാസനോട് ചോദിക്കുന്നു, ലോക നന്മയ്ക്കായി ഒരുപാട് ലോക ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള വേദങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷവും അങ്ങ് എന്തിനാണ് സന്തോഷമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. So when Vyasadeva heard this question, he was taken aback. He was not expecting this question from his guru. ശരിക്കും വേദവ്യാസൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഗുരുവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കേട്ടത്. ഒരിക്കലും വേദവ്യാസൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഗുരുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Because normally we don't ask questions that challenges. We don't like to be asked questions that challenges us, our whatever we may be doing, the motive behind what we are doing. സാധാരണഗതിയിൽ Challenging that that kind of a question we don't normally like to face. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. But a guru's duty is to do that. എന്നാൽ ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. That is because if we have to really become pure at heart, then we should be ready to face these kind of questions. Brutally honest is called. Brutally honest questions. Unless and until we are brutally honest, we cannot go to Krishna. We cannot serve Krishna with full pleasure. യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശുദ്ധമാകത്തുള്ളൂ. ശുദ്ധമാകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനടുത്ത് എത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. So you translated that word brutally honest, Prabhu. In what way you translate that? Can you tell the Malayalam word? Brutally honest, സത്യസന്ധമായ. Satyasandhamaya. No, that is not brutally honest means ക്രൂരമായ സത്യം. So honesty is not satyam. No, truth is satyam, right? What is honesty? Honesty is a nermai. സത്യസന്ധത. Honesty means സത്യസന്ധത. Brutally honest means ക്രൂരമായ സത്യം. Kruramaya satyasandham. അതെ. Yes, bro. That is a very powerful word, because we are not actually brutally honest ourselves. Brutally honest means even if it hurts me to see that thing in me, I will be ready to do that. Like for example, if I have done something wrong, I don't like to meditate on it. Why? Because it will show me as a bad person, right?
So what I will only think good about myself. Correct. So that thinking good about myself will only keep thinking, okay, I am a good person, I am a good person. But then there was a lot of anarthas inside me. Then unless and until we are brutally honest to ourselves, we cannot find out the anarthas. Then what to speak of next step, which is to clear those anarthas, to eradicate those anarthas. So brutally honest means when when we have done something wrong, we should accept it and we should repent for it and try to rectify it. Secondly, if we are not able to do that ourselves, and if someone else comes and tells us, we should not try to defend ourselves. We should try to accept it. We should accept it and say that yes, I am wrong. You please tell me that. ഓക്കെ പ്രഭു, ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊതുവെ ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അത് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും നമുക്കത് തിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമുക്കത് സ്വന്തമായി നമ്മൾ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ നമ്മളോട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയും തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഹരേ കൃഷ്ണ. You have done it, Prabhu? Yes, Prabhu. Oh, in between I thought you left the statement halfway. Okay. So in devotional service, Bhagavatam especially and Bhagavad Gita also, Krishna and Arjuna, for example, and in Bhagavatam also, all the devotees, here in this case, Narad Muni and Vyasadeva, they both are brutally honest. Brutally honest means I am not happy. So I want to find out the reason. If the reason is because of my own mistake, I am willing to rectify it. And Narad Muni is also coming and telling that you have not glorified the Supreme Lord. What is the use of writing all these things? In fact, our Maharaj would say that whatever you have written till now, the four Vedas, the Mahabharata, Upanishads, Puranas, everything, all those are nothing more than garbage. Yugupsitam dharma krite anushasata. He holds him. Verily contempt. Imagine you are writing, you are spending so much time writing some nice assignment or some work in the office, and our boss comes and tells you this is all gutter, this is all garbage. So much time and energy is spent to do the research and everything. Or at the school, teacher just says, no, this is 0 mark. I won't give any mark on this. So pretty much that's what Narada Muni is telling to Vyasadeva. He is brutally honest. Guru will be brutally honest with us when we are ready to accept that thunderbolt from them. Because to advance in devotional service, we need to have the mood that Vyasadeva has here. ഓക്കെ, അതായത് ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തീം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ തീം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില്. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നാരദ മഹർഷി തുടക്കത്തില് വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുരുസ്ഥാനീയരാണ്, ഗുരു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് സത്യസന്ധമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ വിളിച്ചോതുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. So first of all, we should have the capacity to introspect ourselves. Even introspecting, we should be brutally honest. Brutal they can call it, no? Brutal means kruram. Very nicely, the right word. Kruram means
You don't care what happens to the others. You just, it doesn't matter. You don't care for the, no compassion at all, no mercy at all. That is Kruram, right? So we should never ക്രൂരമായ have. Sorry, Prabhu. ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ അത് കെയർ ചെയ്യാതെ അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല. സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So this brutal thing, we should be really brutal with that our own mind. Our mind is a real cheater. ഈ ക്രൂരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഈ ക്രൂരതയാണ്. Okay. So in our mind, for our mind, mind will tell so many arguments, but we have to be brutally honest with mind. No, you are telling all this for your own sense gratification only. That is not required for devotional service. Better, let's just do what is good for our Atma, and you please follow what I am saying. So we have to be brutally honest with the mind. We have to force the mind. We have to force the mind to get up. We have to force the mind to study Bhagavatam. We have to force the mind to take the beads and chant. We have to force the mind to go and get down to the street and do the seva. Unless and until we are brutally honest with the mind will become our boss. ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, മനസ്സിനെതിരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മനസ്സ് നമ്മളോട് ചില സമയത്ത് പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം, ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിനോട് അങ്ങോട്ട് ക്രൂരമായ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് പറയണം, അത് പറ്റത്തില്ല, ഇത് പറ്റത്തില്ല, താങ്കൾ മനസ്സ് എന്നോട് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല, ഞാൻ ഇനി ഇതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും, ഭാഗവത വായിക്കും, സത്സംഗം ചെയ്യും, നാമം ജപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൂരമായി മനസ്സിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That is why here in the beginning itself, Prabhupada is comparing the Supreme Lord as sun, and darkness is ignorance. Even Narad Muni is also referred to as the sun who is moving everywhere and giving light to everybody. So this sun is the best example of brutal honesty, because in the night when it is dark, when nobody sees, when nobody is able to see, we are ready to do anything. We can do any kind of illegal nonsense activities and dishonest activities. But when Prabhu, let me complete the statement. But Okay. In the morning, when the daylight is there, nobody will do anything mistake. At least I say thieves, they come only in the night. In the daytime, nobody, at least less. But the Kali Yuga is but at least it is less. Why? Because sunlight shows who you are. In the darkness, we can't see ourselves. Even if you have a mirror with you, you cannot see yourself. But when the sun is there, then we can even see in the river reflection, or in the mirror reflection, or anywhere we can just see this. So that is the thing, that sun is the best example of brutal honesty. It shows who you are. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ക്രൂരമായ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ശരിയായ മകുട ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് എവിടെയാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അവിടെ അന്ധകാരം മറയും. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യഥാവിധം. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ കള്ളത്തരവും ചെയ്യുന്നത്. കള്ളന്മാര് മോഷണം നടത്തുന്നതെല്ലാം ഇരുട്ടിലാണല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടത്തില്ല, ഇരുട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി സൂര്യൻ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആര് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ പിടിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യസന്ധ ക്രൂരമായ ഒരു സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഒരു മകുട ഉദാഹരണമാണ്. So even another way you see,
in the night, you see the trees or anything, the city or whatever, without much light is there. Everything will look same color, dark. But in the morning, when the sunlight comes, naturally you will see the color of the house is say they're painted in white or they're painted in yellow, or the color of the leaves are green, the fruits are all different colors. So sun actually reveals the true color of everything. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരേ നിറമായിരിക്കും, അത് കറുത്ത നിറം. ഉദാഹരണത്തിന് ചെടികളുടെ കാര്യം എടുക്കാം, എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഒരേ കറുത്ത നിറമായിരിക്കും. അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കാം, എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കറുത്ത നിറമായിരിക്കും. എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത ഇലകളും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കളറോട് കൂടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് അറിവിലേക്ക് വരുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രകാശം കൊണ്ടാണ്. So this sun, just like sun, how it is showing the true color of all the objects, Krishna sun, Krishna Surya Saman, Maya Hayantaka we say, no? Jahan Krishna Vaha Nahi Maya Radhika. Wherever there is Krishna, Maya has no place. Maya is darkness. Krishna is a light. Now, the Krishna light should reveal in the heart, in our heart, which is dark, right? When it is revealing the light and showing our darkness, that hey, I thought I was very pure. I am having all the anartha in my heart. I thought I am his best friend, but I am envious of him. I thought I am her brother. I am not happy to say. Like that, all these things should be revealed to us only when we are under the shelter of the Krishna sun. Okay. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം വരും. വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാവിധം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഇരുട്ടിന് സ്ഥാനമില്ല, അജ്ഞാനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ആകാശത്താണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഹൃദയ കമലങ്ങളിൽ ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളും അകന്നു പോകും. അപ്പം മാത്രമേ നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മളെല്ലാം നല്ല ശുദ്ധ ആത്മാക്കളാണെന്ന്. എന്നാൽ എന്നാണോ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അയാളോട് വൈരാഗ്യമുണ്ട്, ഇയാളുടെ വൈരാഗ്യമുണ്ട്, ഞാൻ അത്രത്തോളം പ്യൂറൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. So there are two levels of darkness with us. One is a gross body and another is subtle body. This gross body, we keep thinking that I am this, I am Malayali, I am Tamilian, I am Maharashtrian, I am this, I am that, that is all. And then on top of it, I am so and so family, I am the father, I am the mother, etc., etc. That gross body thing is there. On top of it, subtle body also is there. So many of these layers and layers of darkness, if this has to be removed, we need the light of the sun of Krishna in the form of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is not different from Krishna, same as Krishna. And what is that thing? Krishna Swadamopakate Dharma Jnana Divisaha Kalau Nashta Drishamesha Purana Arpo Adunoditaha. Seeing that the Kali is going to the Nashta, getting destroyed, the Purana Arka, the son of Bhagavata Mahapurana, appeared, which is Krishna himself appearing. Okay. അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ലെവലിലുള്ളതും ഒന്ന് സ്ഥൂല ലെവലിലുള്ളതും. സൂക്ഷ്മ ലെവലിലുള്ള അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥൂല ലെവലിലുള്ള അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ ശരിയായി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്റെ അച്ഛനാണ്, ഇതെന്റെ അമ്മയാണ്, ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഇതെന്റെ എനിമയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്ഥൂല രീതിയിലുള്ള അജ്ഞാനമാണ്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ രീതിയിലുള്ള അജ്ഞാനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് സൂക്ഷ്മ രീതിയിലുള്ള അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അജ്ഞാനങ്ങളെയും തീർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ
കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രഭു പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ദൃഷ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട് അലയുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കൃഷ്ണൻ സൂര്യ സമാനമായ രീതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ അവതരിച്ചു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും തിരിച്ചറിയുവാനും ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും. So if you are always, so that is what Narada Muni is telling to Vyasadeva in this entire chapter. First of all, he is telling what you have done wrong. You have done everything except revealing Krishna Bhakti, glories of Krishna Bhakti. That is the most important thing. You have not done it. And until you do that, you yourself will not be satisfied. What to speak of others being satisfied? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി വളരെ വ്യക്തമായി വ്യാസദേവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എങ്കിലും അത് പ്യുവറായിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം എടുത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ അസന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെടുന്നു. വ്യാസദേവൻ ആകുന്ന കർത്താവ് തന്നെ അസന്തുഷ്ടനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? Prabhu, just give me 1 minute here. This, the morning they pick up the garbage. They make a loud noise in the morning. Okay. That will be unnecessary disturbance here. Let that go away, and then we can continue. Okay. Sure. Give me one half a minute or so. Every day there is a standard problem here. Oh, I understand. Okay. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 1 മിനിറ്റ്. Prabhu, if anybody has any question till now, they can ask it. ഈ സമയം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കാം. പ്രഭുവിന് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. No doubts, sir. No പ്രഭു, ഈ നാരദമുനി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വ്യാസമഹർഷിയുടെ സംശയം മാറിയോ? അത് ഉടനെ തന്നെ ശരിയാക്കിയോ? അതോ കാലക്രമത്തിലാണോ? Prabhu, can you translate? I was not able to hear very clearly. Okay. Prabhuji, what Mataji is saying is, at the time of Narada Muni said that this is your wrong things what you done now. Narada Muni advised. The same time, whether the Vyasadeva that advice taken or not. Sorry? Whenever the Narada Muni advised to Vyasadeva, the Vyasadeva taken this advice or not. And that is why he wrote Bhagavatam. பிரபு, அந்த டைம்லயே அவங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு? அதோ டைம்லயே கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாக்குமோ அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சது? அப்படியாக்கும் மாஜி கேட்டது. No, he didn't take very much time. He did it immediately. In the very next chapter, you see him meditating and doing it, no? Writing Bhagavatam, compiling Bhagavatam. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വ്യാസദേവൻ അത് ശിരസ വഹിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. അല്ല, ഇത് ഉടനെ തന്നെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം അല്ലേ പ്രഭു? അതെ. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യെസ് പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. How loud they are making this noise. Kaliyuga. Simply blow a whistle and people will bring the garbage. Everywhere I go, the same problem. Everywhere you go, they have their local language, they make a song. I don't know which intelligent person created this nonsense. പ്രഭു ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, പ്രഭുവിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് ഗാർബേജ് വേസ്റ്റ്, വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടി വരികയും അത് പ്രത്യേകതരം ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. Every day they are just bringing loud song, and he told them to reduce the volume. He says they made this thing in such a way that there is no volume control. It will be this loud.
മാലിന്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ സൗണ്ട് കുറച്ച് വെക്കണം എന്ന് പരിസരവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ആൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതിനെ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. And that garbage collector is so poor. He is very Pardon? not be able to hear. Sorry, Broji, not able to hear. പ്രഭു പിന്നെ ദാമോദരാഷ്ടം ചൊല്ലട്ടെ, ഈണമൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് പ്രഭു, അത് ചോദിക്കാവോ? We told this garbage collector, poor guy, why can't you reduce the volume? He says these people are so intelligent that they didn't reduce, they didn't give the volume control also. It has to be this loud only. And then I was realizing that for us, when it is crossing our road only, it is so much irritating. This guy, whole day he has to listen this loud, this thing, the garbage, the collecting that person, that stuff. He says that you are telling this, he is telling to us that you are telling this for a few minutes, you are not able to tolerate. Whole day, every single day I am doing this. All night in my dream also I am getting the same song. My children are also getting disturbed, and what can we do? We cannot do anything. So this is a Kali Yuga thing, 5 minutes of our time, Bhagavatam time is gone. Exactly this time they will come. My office meeting also will be disturbed because of these rascals. ഓക്കെ, പ്രഭു പറയാണ്, നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാലിന്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പരിസരവാസികളായ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അവര് പറഞ്ഞു അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സൗണ്ട് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് അവര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ഇതൊരു ശല്യമാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരിസരവാസികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്പനേരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പൊക്കളയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഞങ്ങള് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളാണല്ലോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ പോയാലും രാത്രി കിടന്നാലും എല്ലാം ഈ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദോഷം എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. In Dwarka also they were singing Gujarati, and when I go to Bombay they are singing in Marathi. Everywhere they are doing the same thing in the morning. This is the universal translation into all languages that be done for this thing. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രഭുവിന് തമിഴിലാണ് അവിടെ പ്രഭുവിന്റെ വീടിനടുത്ത് മാലിന്യത്തിനെ കുറിച്ച് അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൽ പോയാൽ ഗുജറാത്തിയിലാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയാൽ മറാഠിയിലാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാലിന്യം വേണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാക്കുകൾ അവർ പല ലാംഗ്വേജിലുമായും ഭാഷയിലുമായി മാറ്റി ലോകം മുഴുവനും അതിരാവിലെ ഈ സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. This is Kali Yuga. Anyway, we will continue. Few minutes is gone from our life with this because of this. So this we have to understand that when Krishna comes in our life, he is revealing to us what we are lacking and how we can improve also if we are ready to listen to him. And that is where wait, Prabhu. That is where our brutal honesty comes. That when Krishna is revealing our anarthas, we should be ready to introspect and accept, yes, Krishna, what you are saying is right. Let me try to let me fix it. But then I need, without your guidance, I cannot fix it. So you please do whatever it is possible to make me pure enough to serve you, associate with you, and serve your devotees. I need to be 100% pure to come to you. So paramam pavitram. So for that, whatever it takes for you to do, you do. That is brutal honesty. I accept whatever you are giving as blessings. ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും.
ആ കുറവുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ പരമം പവിത്രം, പവിത്രമായ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും പവിത്രമായേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കുറവുകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ, നന്ദി ഭഗവാൻ, ആ കുറവുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് ഞാൻ മാറ്റിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി നമ്മൾ അത് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So this is the lesson we learned from Vyasadeva in these 2 chapters. Maharaj always connected this particular chapter, the 5th chapter, the source of that chapter, why the 5th chapter and 6th chapter came, and Narada Muni came. He connected that the origin of that chapter to verse number 1431. That 1431 verse goes like this: Kimva Bhagavata Dharma na prayena nirupitaha priyaha paramahamsanam tayeva chachyuta priyaha. 1431. Can you read that translation in Malayalam, Prabhu? ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമിമാരൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യാസദേവൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ വ്യാസദേവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള മാതൃക കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 അധ്യായങ്ങൾ മഹാരാജിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇത് 1:4:31 എന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ 2 അധ്യായങ്ങളാണ്. പ്രഭു ഇപ്പോ ആ ശ്ലോകം എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1:4:31. Yes, Prabhu. Please read the translation in Malayalam, Prabhu. Sure, Prabhu. 1:4:31. Is it, Prabhu? Yes. വിവർത്തനം. പരിപൂർണമായ അസ്തിത്വങ്ങൾക്കും ആ പ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാലാകാം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്. This is the self-introspection of Vyasadeva by his brutal honesty. ഓക്കെ, അതായത് ക്രൂരമായ സത്യസന്ധത വ്യാസദേവൻ സ്വയമേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. സ്വയമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഉൾവിളിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. Unless and until we are really introspective and trying to understand what is wrong with me, Krishna will not reveal himself to us. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് എന്താണ് കുറവുകൾ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധന നടത്താത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകത്തില്ല. Actually, Vyasadeva would challenge anybody because he had written so many Vedas, 4 Vedas, and so many Upanishads and Vedanta Sutra, and everything he has written. And on top of it, 17 Puranas, everything was so meticulously done. These people will need this, these people will need this, everything. But in all of that, one thing that he did not highlight, I mean, it was all there in between here and there, but he did not specifically point out, from Maharaj always used to say, specifically point out the devotional service of the Lord. Bhakti. യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒരുപാട് വേദങ്ങളെ എല്ലാം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകൾ എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം 17 പുരാണങ്ങൾ എഴുതി. അതെല്ലാം ലോകനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവനകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനല്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയുക്ത ഭഗവത് സേവനത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് താങ്കൾ എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ മാനസിക ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്നിവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയും. Prabhu, this is not Narada Muni telling. This is Vyasadeva himself is introspecting. അതെ, ഇത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. അത് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതല്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. This is the most important thing for advancement in devotional service. Unless and until we are brutally honest with ourselves through self-introspection, we will not be able to hear the message of the Paramatma. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധന നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയൂ.
വ്യാസദേവൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തതുപോലത്തെ ആത്മപരിശോധന നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. So because Vyasadeva did this, immediately Narad Muni came, his guru came, and he stood in front of him, and then he asked the same question: why are you despondent? Why are you so sad? You've written so many books and everything. One book we write and we walk in the sky. He's written hundreds of books, hundreds and hundreds of shastras, so deep and so meticulously it was written. Nobody can find a fault with it. In spite of that, he is disturbed. So he himself is thinking that I did not fault of devotion. That's the one thing. So that's one thing that was missing in me, I think. So the moment he thought about it, Narad Muni was right there in front of him. എപ്പോഴാണോ വ്യാസദേവൻ ആത്മപരിശോധന നടത്തിയത്, അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഗുരു അവിടെ സഹായത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ സഹായം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രഭു എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനോഗതി അനുസരിച്ച് ആത്മപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ചിന്താഗതി, അതേ ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ നാരദ മഹർഷി വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്കൾ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ, ഒരുപാട് നന്മ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് സന്തുഷ്ടനല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം കേൾക്കാനിടയായി. So due to this quality of Vyasadeva, Narad Muni also revealed exactly what is the problem, what is the solution. Everything is revealing. You would have heard all these things, how he glorifies bhakti. Then Narad Muni in his response, he glorifies first bhakti, then he glorifies Bhagavatam, then he goes into his previous life history as a son of the maid servant. That is the section we are currently in. ഓക്കെ, ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് ഭാഗവത മഹിമയെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. So here, when as he is explaining how bhakti is such a glorious process that someone who is not at all qualified, has no any base of previous history of doing this bhakti or whatever, how he such a person also can become the most potent person, most powerful person. That is what he is revealing. First, he is telling the glories through philosophy. Then he is explaining through his own personal example how a simple process of bhakti, starting with Shravanam Kirtanam, could transform an ordinary maid servant, son of a maid servant, from such an ordinary position to the position of Narad Muni in such a short time. That is what Narad Muni is doing in this chapter. നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം നാരദ മഹർഷി ഫിലോസഫിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്തി എന്നുള്ള മനോഹരമായ ഈ സംവിധാനം ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പൂർവജന്മ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നു. അവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ഇത്രയും വലിയ ഈ ഭക്തി എന്നുള്ള ഈ സംഭവം ഏത് സാധാരണക്കാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ദാസിയുടെ ഒരു പുത്രനായി ജനിക്കുകയും ഭക്തി എന്നുള്ള ഈ സവിശേഷമായ കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇന്ന് നാരദ മഹർഷി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള പവർഫുൾ പേഴ്സണായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഭക്തി എന്നുള്ളത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നത് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമായാണ് നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ വ്യാസദേവനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So this last few verses where he is explaining the story, his past life history, that is very, very amazing. How he is explaining what are the things that he had. That he was just a son of a maid servant. That Mataji, he serves in that ashram where the sages are there, the sadhus are there. They are doing their thing, process in the Chaturmasya time. And she is serving. He is also assisting in the service. And he just observing what they are doing, but he doesn't understand ABCD of what they are doing, but just
maybe they are doing something very important. So they will say, bring this here, clean here, or wash this. Like that little service they kept engaging in. And then slowly what happened, he started seeing that, okay, they're having this, they take prasadam. Then that's where the importance of prasadam thing comes, Mahaprasadam. Uchishtalepan anumodito dujaihi. Sapkrins mabunje tadapas takil bisham. Little bit prasadam he took and it completely purified him. This is the beauty of Bhakta Pada Jala, Bhakta Pada Duli, Bhakta Bhukta Avashesha. These three things are very, very potent in advancing our bhakti. You know? So then Pada Jala, the water that has washed his feet, Bhakta Pada Duli, the dust from the lotus feet of the pure devotee, and Bhukta Avashesh, their Mahaprasadam from there. Then immediately what happened, the first thing installment, when he took the remnants, sins were eradicated. At once the sins were eradicated. Whatever past life sins, whatever was there that was covering, the ignorance, immediately it was eradicated. And then as soon as the sins are eradicated, next step is purification of the heart. And only when we are purified at heart, the nature, pure nature of the pure devotees, the transcendental, the transcendental bhaktas will be revealed to us. These are all the steps. Sorry, Prabhu, you have to do the translation. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഇപ്പോ പ്രഭു പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി തൊട്ടടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മ വൃത്താന്തങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ പൂർവ്വജന്മ വൃത്താന്തം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് നാരദ മഹർഷി പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ദാസിയായ സ്വന്തം അമ്മ ചാതുർമാസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് ഭാഗവത ഭക്തന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിന്ന് 4 മാസത്തിൽ ഇരുന്ന് അവരുടെ സാധന ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നാരദ മഹർഷിയുടെ അമ്മ സാധാരണ അവരെ പരിചരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പരിചരിച്ചിരുന്ന അമ്മയുടെ സർവന്റ് ആയിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ആ ജന്മത്തിൽ അമ്മയെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അത് ദാസന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സേവ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ എന്താണ് സേവയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവരെ പരിചരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവർ കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക, അങ്ങനെയുള്ള തറ തുടയ്ക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധാരണ സേവകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. ആ സംഘത്തിൽ പ്രധാനമായും ഭക്തസംഘത്തിനെ കുറിച്ച് 3 മഹിമ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ തട്ടി വരുന്ന ജലത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങൾ തട്ടിയ തറയിലുള്ള മണ്ണിന്, പാദധൂളിക്ക് അതിൻ്റെതായ മഹിമയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി വരുന്ന പ്രസാദത്തിന് അതിൻ്റെതായ മഹിമയുണ്ട്. ഈ 3 സൗഭാഗ്യവും നേടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നാരദ മഹർഷിയുടെ അമ്മയ്ക്കും നാരദ മഹർഷിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമായി നാരദ മഹർഷിക്ക് വന്നത്. അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 3 മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയതിന്റെ കൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ തട്ടിയ മണ്ണ്, ഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ തട്ടി വരുന്ന ജലം, ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, ഈ 3ഉം അദ്ദേഹം ശിരസിൽ അണിയുകയും പ്രസാദം ഉച്ഛിഷ്ടം അവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി കഴിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയ കമലങ്ങളിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാവുകയും ഹൃദയത്തിന് ഒരു വിശാലത ഉണ്ടാവുകയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. അതാണ് ഭക്തിയിൽ വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജ്. അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചം വന്നത്, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഭക്തി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യം നാരദ മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കിട്ടി. ഇത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നാരദ മഹർഷി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹിമ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നു. Thank you, bro. Such a long sorry. Initially he got the taste by this, but then to sustain that taste we need to continuously hear them, and that is what he did. Narada Muni did, that he continuously started hearing them speak. Though he may not understand, he liked what they are talking, because they were talking very seriously. Even if you don't understand, sometimes you see that they are talking so very with so much attachment. Definitely there is something serious.
Many times we see when we have some serious Bhagavatam discussion, somebody will come from somewhere. We had the Bhagavatam retreat in Bangalore a few months ago, and we had our discussion. We were very busy. We were so busy discussing about Bali Maharaj. Suddenly, from the next farm, one person, he didn't know what was happening here. He thought the people are having some family gathering. So suddenly he came from there and he thought, hey, these people are doing something. And then he saw from outside, we are all seriously reading this thing. He had some connection with our Vedic thing sometime before maybe. And suddenly he came and he started reading so loud that everybody became very energetic. Hey, somebody has come and he's having so much more interest than us. And then he became so much friendship. That's just for that small one meeting. One of the sessions he attended. And then he said, oh, next time also we will come and more and more. So this is how little bit of hearing Bhagavatam will act like a intravenous injection. Maharaj used to say, intravenous injection. We say, no, when we have a heavy fever and all, sometimes tablets will take more time, but injection immediately works. Intravenous in between the. So Bhagavatam acts like that intravenous injection. Maharaj used to say. Thank you. ഹരീഷ്, അതായത് നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിക്കും ഈ കഥ നേരിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നാച്ചുറലി തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ടേസ്റ്റ് വളർത്താൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഋഷിവര്യന്മാരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ, ഡെയിലി കേൾക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായി. ആ രണ്ട് കാര്യം, അത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായി, അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ആ ശ്രദ്ധ വളർന്നു. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യമേ നാരദ മഹർഷി പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ആർക്കും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരികയും അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ഭക്തി ബീജത്തിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഭു പറയുകയാണ്, പ്രഭു ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഒരു ഭാഗവതം റീട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ യാദർച്ഛികമായിട്ട് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ തങ്ങി നിന്ന് ഭാഗവതം റീട്രീറ്റ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ യാദർച്ഛികമായ ഒരാൾ വരികയും അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും കുറെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി അവിടെ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വായിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ പ്രോഗ്രാം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാച്ചുറലായിട്ട് അതിലെ ടേസ്റ്റിനെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കേട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ തങ്ങിയിരുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ നമ്മളെക്കാളും ടേസ്റ്റുള്ള ആളാണല്ലോ ഇയാള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതേപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. So what happens? Beginning the taste comes, then we have to, the next line what he says, in that association, by the mercy of those great Vedantis, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. Slowly the taste develops. For us also, that is how it happened. Initially, when we went to Maharaj, we were thinking, Maharaj is smiling, Maharaj is making jokes, he is asking us. Nobody was asking us, how are you? Where are you coming from? What are your parents doing? What are you doing? Etc. etc. Nobody was asking us. Maharaj was the one who asked us first this question. And we thought, hey, this person must be very loving. And slowly, by seeing, we slowly were attaching with them. Then he revealed the glories of Prabhupada. He revealed the glories of Prabhupada's books and all that. And then what happened? We started getting so much more engaged, and then he gave so much more taste for Bhagavatam and everything. Now we can't live without Bhagavatam wherever we go. That is the state. So this is what Narada Muni is explaining about his life happens in every one of our lives, provided we are also sincere and brutally honest with ourselves. നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഭാഗവതനായ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം റെഗുലർ ആയിട്ട് അവരുടെ വായിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം മെനക്കെടുകയും ചെയ്തു. ഇതേ 3 കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചെയ്തോളൂ. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാമല്ലോ. നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് നമ്മളോട് എന്താണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? പേരെന്താണ്, വീടെവിടെ, അച്ഛനെവിടെ, അമ്മയുടെ ജോലി എന്ത് എന്നുള്ള സാധാരണ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് കുശല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തുണ്ടായി?
പതുക്കെ പതുക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. പിന്നെ എന്താ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പതുക്കെ പതുക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ അത് കേട്ട് കേട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തായി, ഭാഗവതത്തിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് സഹവസിച്ചാലുള്ള ഗുണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി, നമുക്കിപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളും പതുക്കെ പതുക്കെ വരികയുണ്ടായി. ഇതാണ് നല്ലൊരു ഭക്തന്മാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം. Lot of padka. So the important thing is hearing. It all starts with hearing and serving. And Prabhupada writes a beautiful line in this purport, verse number 27, that one line is enough for us to meditate for the rest of the day and for however long we want. After the second line, of the first line, see how Prabhupada beautifully writes in English. I don't know, in Malayalam you should read it again. Hearing of the Lord's pastime, it is itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. This is a beautiful line. We are hearing today Bhagavatam about the glories of Narad Muni and Bhagavatam and all that. This itself is association with the Lord. We are actually for that, whenever we were with Krishna, completely devoid of association of any of the Kali Yuga thing or modes, no modes. ഓക്കെ, പ്രഭു പറയുന്നത് ഇപ്പോ പ്രഭുപാദിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ലൊരു വാക്ക് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്: എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, അത് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് എന്ന് പർപ്പട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ചില പ്രഭാതർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൂടെ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംഘം എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രഭാതർ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Prabhu, you literally translated it the same way. I wanted you to read that line in Malayalam. I don't know what the line that is there in Malayalam, but I wanted you to read it from purport. Please read it. Which sloka, Prabhu? No, in the 27th verse, hearing of the Lord's pastime is itself transcendental association with the Lord. You Okay. read the statement immediately after where there is light, there cannot be darkness. Read it in Malayalam. 27. 1 minute, Prabhu. I will try. ആശ, നാലാമത്തെ വരിയല്ലേ പ്രഭു? മൂന്നാമത് വരി. ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് പ്രഭുജി, ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് പ്രഭുജി. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം തന്നെ ഭഗവത് സംബന്ധ അതീന്ദ്രിയ സമാഗമമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. That is the line. This is the line that essence, whatever we discussed till now, the essence is given in just one line. Prabhupada has given this whole thing in just one line. And what is the effect of that? We have become completely free of the gross and subtle. Gross is our body, senses and all. Subtle is our mind, intelligence, false ego, these things. We will completely detach ourselves from these two things. Right now we are identifying with all these things. I am this, I am that, etc., etc. Those are all false ego identification. When we clear off all these false identification and identify ourselves only with being the servant of Krishna, Gopi Bhartu, Padakamalayo, Dasa, Dasa, Anidasa, that is when our true constitutional position and life in that constitutional position starts. നമുക്ക് അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ തരത്തിലുള്ള അജ്ഞാനവും സ്ഥൂല ശരീരത്തിലുള്ള അജ്ഞാനവും. അല്ല, സ്ഥൂല ശരീരത്തിലുള്ള അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്റെ അച്ഛനാണ്, ഇതിന്റെ അമ്മയാണ്, ഇതിന്റെ മക്കളാണ്, ഇതിന്റെ ഭാര്യയാണ്, ഇതിന്റെ വീടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ അജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കൃഷ്ണഭക്തിയിലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാറുകയും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരിയായ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശരിയായ സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസനാണെന്നുള്ള യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. So this is very important. Whatever we are doing, I am really glad and I am really transcendently happy that this online Bhagavatam is going on every day, and I see nice attendance also. Please continue this seva.
but don't be only in online, because Krishna is always in person. So you please also connect in person whenever possible. Sit opposite each other and discuss Bhagavatam, discuss Bhagavad Gita, do group chanting and all this, but go for Harinam Sankirtan. You are all doing that very nicely. But lot more is required, you know. So Krishna willing, we sincerely pray that your seva will continue and grow in leaps and bounds. With this, I end my discussion today. You can ask any questions. If you have time, you can ask any one or two questions. If you have to end, we can end. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. പ്രഭു വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആധ്യാത്മികമായി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പ്രഭു ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തന്മാർ ഇതേപോലെ രാവിലെ ഡെയിലി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. ശരിയാണ്, ഓൺലൈനായിട്ടാണ്, സൂമിലൂടെയാണ്, എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും പേര് വരികയും അത്യാവശ്യം നല്ല അറ്റൻഡൻസും ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുവാൻ എന്നുള്ളതിൽ പ്രഭു വളരെ സന്തോഷനാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രഭു ഒരു ഉപദേശം കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ അല്ല, ബ്രഹ്മമല്ല, അദ്ദേഹം പേഴ്സണാണ്, വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ടുള്ള പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നൊരു അഡ്വൈസും കൂടെ തരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നിർത്തിക്കളയുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭു നമ്മളോട് ഉപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രഭു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഈ സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ. Ramachandra Prabhu and Jnanamita Mataji are asking some questions. No? Yes, Prabhu. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Hare Krishna Prabhu. എനിക്ക് വളരെ നാളായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ നാരദമുനിയെ പറ്റി. നാരദമുനി ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവനും എന്റെ ഗുരുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അതേപ്പറ്റി പറയാം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പൂർവ്വജന്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നു, ശൂദ്രദൃഷ്ടിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു യുഗത്തിൽ നടന്നാണോ അതോ എങ്ങനെ അതിന്റെ? No, Prabhu. It all happened in different yugas. The previous, if you see, when Brahma, he went along with Brahma, and then again he came in the next time when Krishna creates Guru Brahma once again. This is not immediate. You can see in the story, he will say, in the next chapter, he will say. In this chapter, he will not tell the full story. You have to appreciate it very much. This is something which you should really enjoy it. Because Narada Muni doesn't tell his whole story in this chapter itself. He tells only up to the point where the Bhaktivedanta leaves, and then he gets back to Bhagavatam philosophy. He tells his instruction on Bhagavatam. Next chapter, Vyasadeva asks this question again. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ശൂദ്ര സ്ത്രീ ജനിച്ചെന്ന് പറയുന്നു നാരദ മഹർഷി, പക്ഷേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്. Life, Shudras, I mean that maid servant's son. അത് ശരി. ആദ്യം ഈ അതായത് ശൂദ്ര സ്ത്രീയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്, പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലാണ്. Yeah. See, I will tell you where it happened. You began chanting the 60th chapter, it will come. See, 1, 6, 29 and 30. You read that 1, 6. It will come later as you are reading through. At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayana, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements. This is annihilation, devastation. And I also entered through his breathing. He also entered into Krishna's womb. After 4,300,000,000 years, solar years, and Brahma awoke to create again by the will of the Lord. All the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created in the transient body of the Lord, and I also appeared along with them. This time as Narada. Okay, shall I explain? ശരി പ്രഭു, മനസ്സിലായി. Okay. Maybe you can read the Malayalam translation, Prabhu. ഉണ്ട് പ്രഭു. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി 2 മനോഹരമായ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തു. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു,
നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദാസിയുടെ ശുദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാരദ മഹർഷി ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനാണെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിലൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഏതൊക്കെ കാലത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഉത്തരമായി പ്രഭു പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിലാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമായി നാരദ മഹർഷി ജനിച്ചത് ശുദ്രസ്ത്രീയിലെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുകയും മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭു എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-30 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രഭു എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം, ഭക്തന്മാർ കേൾക്കുക. വിവർത്തനം 1:6-29. യുഗ അന്ത്യത്തിൽ പരമ ദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ സംഹാരകമായ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവസൃഷ്ടി ഘടകസമേതനായി ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന. അതേപോലെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 1:6-30 പറയുന്നു. ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത പൂജ്യങ്ങളുണ്ട്, അത്രത്തോളം 4:3:0:0:0:0:0 സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പ്രഭു പുനർസൃഷ്ടിക്കായി അതെ, ഈ അത്രയും സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കായി ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നപ്പോൾ മരീചി, അങ്കിരൻ, അത്രി തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള സർവ ഋഷിമാരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവരോടൊപ്പം ഞാനും ആവിർഭവിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് നാരദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു പ്രഭു. Thank you, Prabhu. Thank you for the correct connected slide. Thank you, Prabhu. I think Janambika Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. 33 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ല, നമ്പർ 33 6 33 5 33 അല്ല, ശ്ലോകമല്ല പ്രഭു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് കണക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഒരു പക്കവും 33 പൂജ്യമായിട്ടുള്ള അക്കം വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാ സംഖ്യ. ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് நம்ம ஆஃப்லைன்ல படிக்கலாம் பிரபு. அது வந்து கால்குலேஷன் அது வேண்டாம். ഓക്കേ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി തന്നായിരുന്നു പ്രഭു. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ നാരദമുനി പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് അത് മനസ്സിലായോ, അത് പെട്ടെന്ന് അത് ഇതായോ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അംഗീകരിച്ചോ? അംഗീകരിച്ചു. ഓക്കെ അംഗീകരിച്ചു. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Yes. Anything else? Otherwise, we can end for the day. I don't know, Prabhu. Sorry, today with all these disturbances, it took extra time. You should usually be closing by 9 o'clock, no? No issue, Prabhu. No problem, Prabhuji. It is a very wonderful class. Thank you, Prabhuji, for the good association. We are expecting more and more classes from your side, Prabhuji. We are eagerly waiting for your next class. You will make it only online, then that will be nice. I can move around everywhere. Trivandrum will be out of there. Make everything online only. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. പ്രഭുവിന്റെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തില് വരുന്ന ജാനുവരി മാസം 2ാമത്തെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളില് ആധ്യാത്മിക ദീപം എന്നുള്ള ഒരു സെമിനാർ ഇസ്കോൺ തിരുവനന്തപുരം പള്ളിച്ചലിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് പ്രഭു ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജയസായി പ്രഭു അതിന്റെ ഡേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പള്ളിച്ചലിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ദീപം സെമിനാറിന്റെ 2ാമത്തെ പാട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷം മുമ്പ് പ്രഭു നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1ാമത്തെ പാട്ട്, അതിന്റെ 2ാമത്തെ പാട്ടാണ്. ഇതെല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ പ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം എന്നതിനെ പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി
എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ജാനുവരി മാസം 2ാമത്തെ ശനിയും ഞായറും. ഹരിബോൾ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. We'll stop here. Hare Krishna Prabhu. Aishwarya Mataji and all the wonderful devotees. We'll see you all soon. Panchakalpataru and the Koti Vaishnavas. Jai Granthara Srimad Prabhupada. Srila Prabhupada. Jai Thakur. Thank you, Prabhu. We know that you are in a such busy schedule, and thank you so much for giving such a nice section for us. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Hare Prabhu. Thank you, Dwarka Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.